সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকের প্রজেক্ট বেসড লার্নিংয়ে সবাইকে স্বাগত। তো আপনারা সকলেই জানেন পিবিএল হচ্ছে পিতে হচ্ছে প্রজেক্ট, আর বিতে হচ্ছে বেস্ট এবং এলতে হচ্ছে লার্নিং, প্রজেক্ট বেসড লার্নিং। তো বাংলায় বলা হচ্ছে যে প্রকল্প ভিত্তিক শিখন। তো আসলে এটি এমন একটি শিখন পদ্ধতি যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে শিখতে পারে, যেমন গানের মাধ্যমে, কৌতুকের মাধ্যমে, হতে পারে নাচের মাধ্যমে। এভাবে তারা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে বা বাস্তবে যে তারা শিখতে পারে, এটি একটি খুবই চমকপ্রদ শিখন পদ্ধতি। সম্মানিত ভিউয়ার্স, চলুন দেখি আসলে পিবিএল কি। পিবিএল কি? পিবিএল এর পূর্ণরূপ প্রজেক্ট বেসড লার্নিং। প্রজেক্ট বেসড লার্নিং একটি শিখন পদ্ধতি। এটি এমন একটি শিখন পদ্ধতি যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জগৎ এবং ব্যক্তিগতভাবে অর্থপূর্ণ প্রকল্পগুলিতে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত হয়ে শিখতে পারে। শিক্ষার্থীরা কেন পিবিএলে অংশগ্রহণ করবে? পিবিএল একজন শিক্ষার্থীকে গভীরভাবে অনুসন্ধানী করতে শেখায়। শিক্ষার্থীরা একে অপরকে সহযোগিতার মাধ্যমে যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে। পিবিএল করার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর একবিংশ শতাব্দীর কর্মসংস্থানের দক্ষতা অর্জিত হয়। পিবিএলে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জিত হয়। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীরা সাবলীলভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে শিখে। বাস্তব জগতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হাতে কলমে শেখার মাধ্যমে একজন যোগ্য নাগরিক হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীরা অবলীলায় তাদের মতামত প্রদানের সুযোগ পায়। প্রকল্পের প্রকারভেদ। প্রকল্প দুই প্রকার: একক প্রকল্প এবং দলগত প্রকল্প। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে শিখতে সাহায্য করা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা করার মনোভাব সৃষ্টি করা, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা, শৃঙ্খলাবোধ এবং আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা, চিন্তন দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করা, শিক্ষার্থীদের উৎপাদনমূলক কাজে জড়িত করা। তো এতক্ষণ থেকে আমরা জানলাম পিবিএল কি, এবং এখন আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটি প্রজেক্ট করেছে। চলুন দেখি এই প্রজেক্টটি। At first, take my warm welcome. The name of our project is Poila Boishak. First, we introduce with our teammate. My name is Fiyanti Roy. I read in class 10. My name is Buniyatunnisa. I read in class 10. My name is Rafiqul Islam. I read in class 10. My name is Sharmin Akhtar. I read in class 10. My name is Aklim Akhtar. I read in class 10. My name is Sri Meenakshi Roy Shikriti. I read in class 10. My name is Mehrun Afroz Mitu. I read in class 10. My name is Anamika Roy Priti. I read in class 10. We are come from Mahmudpur High School. Only bookish knowledge never improve our thinking power. So we need our knowledge. This project help us to improve our knowledge. Today's project is Poila Boishak. Poila Boishak is the first day of Bengali New Year. That is a public holiday. That day has a special significance for us as it is a part of Bengali culture and tradition. All classes of people, irrespective of their ethnic identity or religious beliefs, celebrated the day with traditional festivities. In this day, the whole in Bangladesh in a festive mood
The day inspires people to start life with renewed hopes and inspiration. The day is not only observed in Bangladesh but also observed in some other part in the world. It is celebrated in West Bengal, Tripura and Assam. It is also celebrated in West Bengal, UK and Australia. In Australia, the largest festival of Bengali New Year is the Sydney Boishakhi Mela held in Sydney Olympic Park. In England, Bengalis celebrated the day with street procession in London. It is a traditional festival in Bangladesh, upholding Bangladesh and West Bengal. The most colorful event in the day held in Dhaka. From early in the morning, people in all directions to attend the cultural function at Ramana Bottomul organized by Sayanor. The cultural function begins just at sunrise. The renewed artists of our country take part in the program that started with renewed Thakur song Esho He Boishak Esho Esho. So let's play the song Esho He Boishak Esho Esho. 1, 2, 3. Esho he Boishak, esho esho. Esho he Boishak, esho esho. Tapushuni shashubai, mumur shori daurai. Botshori aborjona, dur hoye jak jak jak. Esho esho, esho he Boishak, esho esho. Esho he Boishak, esho esho. আমরা রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গান দিয়ে আমাদের প্রকল্পটি শুরু করলাম। আমাদের আজকের প্রকল্প হচ্ছে পহেলা বৈশাখ। আসলে আমরা এই প্রকল্পটি আমাদের সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম আমাদের নবম দশম শ্রেণীর পয়লা বৈশাখ নামক প্রবন্ধ থেকে। পয়লা বৈশাখ পৃথিবীর সকল জাতির ও সকল দেশের কাছে একটি ঐতিহ্য। পৃথিবীতে যতগুলো বর্ষ বা অব্দ অতিবাহিত হয় তা কতগুলো কালিক সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত। একটি দেশের বর্ষ আরম্ভ ও সমাপ্তির সাথে অন্য দেশের বর্ষ আরম্ভ ও সমাপ্তির কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে দেশে দেশে মানুষ নিজ নিজ ও সামাজিক ঐতিহ্য বজায় রেখে বর্ষবরণের এই উৎসবে মেতে থাকে। বর্ষবরণের এই উৎসব কোনো কোনো জাতির ধর্মীয় রঙে রঙিন, কোনো কোনো জাতির ধর্ম ও মর্ম উভয় রঙে রঙিন। বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতির জীবনের একটি ঐতিহ্য। আসলে বাংলা নববর্ষের এই ইতিহাস অনেক পুরাতন। আমরা এখন সেই বাংলা নববর্ষের সূচনাকালের ইতিহাস জেনে নেব। আমার বন্ধু আপনাদের বাংলা নববর্ষের সূচনাকালের ইতিহাস সম্পর্কে জানাবে। বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ। পয়লা বৈশাখ বাঙালির নববর্ষ উৎসব। নববর্ষ সকল দেশের সকল জাতিরই আনন্দ উৎসবের দিন। শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাসেই নয়, সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনার দিন। আমরাও সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনার প্রত্যাশা নিয়ে মহাধুমধামের সঙ্গে আমাদের নববর্ষ উদযাপন করি। একে অন্যকে বলি শুভ নববর্ষ। এবার আমরা জেনে নেব বাংলা নববর্ষের সূচনাকালের কথা। বাংলা সনের ইতিহাস এখনও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি, তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতে মনে করেন মুঘল সম্রাট আকবর ভারতবর্ষের চান্দ্র হিজরি সনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌর সনের সমন্বয় সাধন করেন। তিনি 1556 সাল বা 992 হিজরিতে বাংলা সন চালু করেন। আধুনিক গবেষকদের মতে কেউ কেউ মনে করেন মহামতি আকবর সর্বভারতীয় যে ইলাহি সন প্রবর্তন করেন তার ভিত্তিতেই বাংলায় আকবরের কোনো প্রতিনিধি বা মুসলমান সুলতান বা নবাব বাংলা সন প্রবর্তন করেন। তখন থেকে বাঙালিরা বাংলা সনের প্রথম দিনটিকে বাংলা নববর্ষ হিসাবে উদযাপন করে। আর স্বাধীন বাংলাদেশেও এই দিনটি নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক বিরাট অংশ বাংলা নববর্ষ প্রত্যেকটা বাঙালির। মোরা এক বিন্দে দুটি ফুল, হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তাহার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ। নজরুল এ কবিতার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, কিন্তু পাকিস্তানি আমলে পাকিস্তানিরা এই উৎসব পালনে বাধা দেয়। তারা একে হিন্দু সংস্কৃতি এবং পাকিস্তান আদর্শের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু বাঙালিরা বাঙালির সংস্কৃতির উপর এই আঘাত সহ্য করতে পারেনি। তারা বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানায়। আমরা এখন জেনে নেব সেই পালা বদলের ইতিহাস। আমার বন্ধু আপনাদের সেই পালা বদলের ইতিহাস শোনাবে। বাংলা নববর্ষ এখন আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব। প্রতি বছরই এই উৎসব বিপুল মানুষের অংশগ্রহণে বিশাল থেকে বিশালতা হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে যে এতটা প্রাণাবেগে এই উৎসব উদযাপিত হয় তার কারণ পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার বাঙালিদেরকে এই উৎসব পালন করতে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে এটি পাকিস্তানি আদেশের পরিপন্থী। 19বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বের দিনগুলোর এক পর্যায়ে বাংলা নববর্ষ পালনের মধ্যে এদেশের শোষিত ও পরশোষিত জনগণের চিত্তে
স্বদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল, যদিও সে সময়কার মুসলিম মানুষে এর কোনো গভীর বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করা যায়নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা নববর্ষ উদযাপনকে অবলম্বন করে তার জাতীয়তাবাদী অনুষঙ্গের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা যুক্ত হয়েছিল। 1947 সালে উপমহাদেশ বিভক্তির ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির পর সেদিনই পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা নববর্ষ উদযাপন নিয়ে তৎকালীন নতুন উপনিবেশবাদী ক্ষীণদৃষ্টি ধর্মান্ধ পাকিস্তানি শাসকবর্গ যে মনোভাব প্রদর্শন করেন তা একই সঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক ও ন্যাক্কারজনক। তখন এই অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষ ধর্ম সম্প্রদায় নিরপেক্ষ হবে একটি প্রতিবাদী মনোভাব নিয়ে পরমুচ্রা হয়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করেছে। এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে তুলে ধরেছে। নিজেকে একবার একজন হিন্দু বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশের মানুষের ভেবে দেখি, তাহলেই এর সবিনিষ্টিক দিকটি বুঝতে পারবো। অথচ এই অঞ্চলের ঐতিহ্য তো তা নয়। নিজেকে ইংরেজি সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়া শক্তির সামনে স্বাধীন বাংলা সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে নবাব সিরাজউদ্দৌলা শেষবারের মতো লড়াই করার জন্য ডাক দিয়েছিলেন হিন্দু মুসলমান উভয়কেই। আমাদের ঐতিহ্য তো মীর মদন ও মোহনলালের, তিতুমির ও মঙ্গল পাণ্ডের, গোবিন্দ মুনির চৌধুরী। বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব বাংলা নববর্ষ উদযাপন আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে অপরাধ শক্তি ও মহিমা পূর্ণ করুক। এই হোক আমাদের শুভকামনা। জয় পয়লা বৈশাখ। আমরা বাংলা নববর্ষের পালা বদলের ইতিহাস জেনে আসলাম। আসলে আমরা বাংলা নববর্ষকে গান, নাচ, কবিতার মাধ্যমে বরণ করি। আমরা এখন বাংলাদেশের কিছু জনপ্রিয় গানের মধ্যে আমাদের প্রাণের উৎসব নববর্ষকে বরণ করব। মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে, রইব না আর বেশি দিন তোদের মাঝারে। হায় রে ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে, পরাণের 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 বন্ধুরে আমায় ভুলিলা রে, আমি না তোমায় ভুলতে পারি। পরাণের বন্ধুরে আমায় ভুলিলা রে, আমি না তোমায় ভুলতে পারি। আমারে ছাড়িয়া বৈদেশে গিয়া হইলা কার যে কাণ্ডারি, আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে, অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে। ও রে ও রে ও রে সম্পানলা, তুই আমারে করলি দেবানা, তুই আমারে করলি দেবানা রে সম্পানলা, তুই আমারে করলি দেবানা। বৈশাখের বিকেল বেলা তোমায় নিয়ে বকুলতলা প্রেমের একখান গান শোনাবো। পাখিরা ডাকবে মনে রং লাগবে, পাখিরা ডাকবে মনে রং লাগবে, এক মিষ্টি মধুর স্বপ্ন সাজাবো, প্রেমের একখান গান শোনাবো। বৈশাখের বিকেল বেলা তোমায় নিয়ে বকুলতলা প্রেমের একখান গান শোনাবো। আমরা যে গানগুলো শুনলাম তা বাঙালি হৃদয়ে গেঁথে আছে। বাংলা নববর্ষের আমার সার্বজনীন 3টি উৎসবের মধ্যে রয়েছে বৈশাখী মেলা, হালখাতা এবং পুণ্যাহ। এইসব অনুষ্ঠান বাঙালি আবহমানকালের পরিচয়। আমরা এখন এই উৎসবগুলো সম্পর্কে একের পর এক জেনে নেব। পহেলা বৈশাখ হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সার্বজনীন উৎসব। এর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন ও গৌরবমণ্ডিত। পহেলা বৈশাখের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো বৈশাখী মেলা। সারা দেশে এই মেলা বসে। এই মেলা একদিন থেকে শুরু করে সপ্তাহব্যাপী চলতে থাকে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মহামিলন ক্ষেত্র এই মেলা। এই মেলা শুধু হিন্দু মুসলমানদের কিংবা বৌদ্ধ খ্রিস্টানের নয়, এই মেলা সমগ্র বাঙালির। এই মেলায় আবহমান গ্রাম বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে একটি পরিস্থিতি ফুটে ওঠে। বাউল, মারফতি, মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগানে মেলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। যাত্রা, নাটক, পুতুল নাচ, সার্কাস, নাগরদোলা ইত্যাদি মেলায় বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। মেলায় পাওয়া যায় মাটির হাঁড়ি পাতিল, বাসনকোসন, পুতুল, বেদ ও বাঁশের তৈরি গৃহস্থালীর সামগ্রী, তালপাখা, কুটির শিল্পের বিভিন্ন সামগ্রী, শিশু কিশোরদের খেলনা, মহিলাদের সাজসজ্জা। এছাড়াও মেলায় বিভিন্ন প্রাণী যেমন হাতি, ঘোড়া ইত্যাদির মুখোশ পাওয়া যায়, যা পরে শিশুরা আনন্দে মেতে ওঠে। তাছাড়াও মেলায় পাওয়া যায় চিরা, মুড়ি, খই, মুড়ি মুড়কি, বাতাসা, হাওয়া মিঠাই সহ নানা রকম মিষ্টি বৈচিত্র্যময় সমারোহ থাকে বৈশাখী মেলায়। বৈশাখী মেলায় বাংলা মানুষের অতীতের সুখ দুঃখকে ভুলে গিয়ে নতুন একটা আহ্বানে সাড়া দেয়। তাই আমাদের এই মেলাকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। জয় পহেলা বৈশাখ।
পহেলা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান হলো হালখাতা। এটি পালন করে ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। ফসলের মৌসুমে ফসল বিক্রির টাকা হাতে না এলে কৃষকরা সহ প্রায় কেউই নগদ টাকার মুখ খুব একটা বেশি দেখতে পায় না, ফলে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস বাকিতে না কিনে উপায় থাকে না। পয়লা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে তারা তাদের বকেয়া টাকা পরিশোধ করে, অন্তত আংশিক পরিশোধের মধ্য দিয়েও নতুন বছরের খাতা খুলে। এই অনুষ্ঠানে দোকানিরা তাদের দোকান ঝালর কাটা, লাল, নীল, বেগুনি ইত্যাদি রঙে সজ্জিত করে। ধূপধুনা জ্বালানো হয়, গ্রাহক খরিদ্দারদের মিষ্টিমুখ করানো হয়, হাসি ঠাট্টা গল্পগুজব এর মধ্য দিয়ে বকেয়া আদায় পরিশোধ এবং উৎসবের আনন্দ দুইভাবেই সম্পন্ন হয় হালখাতা অনুষ্ঠানটি। বাংলা সন চালু হবার পরপরই নববর্ষে অনেক ধরনের অনুষ্ঠান যুক্ত হয়। তার মধ্যে পূর্ণাহ হচ্ছে একটি অনুষ্ঠান যা নবাব এবং জমিদাররা করে থাকতো। নবাব এবং জমিদাররা এই দিনে প্রজাদেরকে আমন্ত্রণ করত, তাদের বাড়িতে এসে প্রজারা মিষ্টিমুখ এবং পান সুপারি করত। পান সুপারি পান করার মাধ্যমে তারা তাদের খাজনা দিত। এই অনুষ্ঠানটি করার মূল কারণ হচ্ছে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা। এখন নবাব এবং জমিদারি দেখা যায় না বলে এই অনুষ্ঠানটি হারিয়ে গেছে। আমরা নববর্ষের 3টি সার্বজনীন উৎসব সম্পর্কে জানলাম। এছাড়াও রয়েছে কিছু আঞ্চলিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। এখন আমরা আমানি, একটি আঞ্চলিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, এখন আমরা আমানি সম্পর্কে জানব। আমানিও নববর্ষের একটি প্রাচীন আঞ্চলিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। এটি প্রধানত কৃষকের পারিবারিক অনুষ্ঠান। চৈত্র মাসের শেষ দিনে সন্ধ্যা রাতে গৃহকর্ত্রী এক হাঁড়ি পানিতে স্বল্প পরিমাণ অপক্য চাল ছেড়ে দিয়ে এবং তার সাথে একটি কচি আমের পাতাযুক্ত ডাল ছেড়ে দেন এবং পরদিন সূর্য ওঠার আগে গৃহকর্ত্রী ঘর ঝাড়ু দিয়ে সেই জল ঘরে ছিটিয়ে দেন এবং সেই ভেজে রাখা চালগুলো সকলকে খেতে দেন এবং হচ্ছে আমের পাতাযুক্ত ডাল সকলের ডাল দিয়ে পানি সকলের গায়ে ছিটিয়ে দেন। তারা ভাবে যে এতে তাদের মঙ্গল হবে, তাদের নতুন বছরে হবে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটি এখন খুব বেশি দেখা যায় না। আমরা এখন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আমানি সম্পর্কে জানলাম। রিং আউট দি ওল্ড, রিং ইন দি ট্রু, রিং বেলস অ্যাক্রস দি স্নো, দ্য ইয়ার ইজ গোয়িং, লেট হিম গো, রিং আউট দি ফলস, রিং ইন দি ট্রু। আসলে নববর্ষ বাংলা হোক আর ইংরেজি হোক, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুনকে বরণ করে নেওয়া। আমরা এখন একটি কবিতার মাধ্যমে আমাদের প্রাণের উৎসব নববর্ষকে বরণ করে নেব। পহেলা বৈশাখ। বৈশাখ মানে মনের মাঝে নাগরদোলার খেলা। বৈশাখ মানে বটতলাতে জমবে আরও মেলা। বৈশাখ মানে নতুন পোশাক নানান বাহার রঙে। বৈশাখ আসে তরুণ জবার সাজসজ্জার ঢঙে। বৈশাখ মানে হালখাতা আর মিষ্টি মুখের আমেজ। বৈশাখ মানে নতুন সূর্য, নতুন রাঙা প্রভাত। বৈশাখ মানে উথাল পাথাল কাল বৈশাখী ঝড়। বৈশাখ মানে গ্লানি ভুলে নতুন স্বপ্ন বোনা। বৈশাখ মানে রবীন্দ্রনাথ কবিগুরুর গান। বৈশাখ মানে বল্লবেতে নতুন আমের ঘ্রাণ। বৈশাখ মানে খুশির জোয়ার বইছে নতুন হাওয়া। বৈশাখ মানে নবীন প্রবীণ একই সুরে গাওয়া। আমি এখন বৈশাখকে বরণ করব আমার স্বরচিত একটি কবিতার মাধ্যমে। আমার কবিতার নাম হচ্ছে বৈশাখ এলো। এলো বৈশাখ, এলো নব উদ্যমে, পুরনো সব গ্লানি মুছে জীবন বিহনে, যত দুঃখ যত গ্লানির হবে পরিত্রাণ, নতুন বছরের আগমনে সকলে ঐক্যতান, হৃদয়ে যদি থাকে বিষাদের আগুন, শান্ত হবে বিষাদ আগমনে বছর নতুন। এলো বৈশাখ, এলো নব সৌরভে, পুরনো সব গ্লানি মুছে হৃদয় উপকূলে, যত অপরাধ যত বিবাদ ছিল মানুষে, আজ সব ভুলে মিলে একাকার মনের হরসে, যত সুখ যত আহ্লাদ ছিল মানুষের মনে, আজ সব ভাগাভাগি করি তা সবার শনে। এলো বৈশাখ, এলো বাঙালি হৃদয় আঙ্গিনায়, পান্তা ইলিশ কাঁচা মরিচের স্বাদের মোহনায়, লাঙ্গল কাঁধে কোদাল হাতে মাঠে কৃষকের গমন, প্রতিটি কৃষকের হৃদয়ে বনে নতুন স্বপন, কিষানের অদম্য পরিশ্রম বাড়ির আঙ্গিনায় এনে দেয় সুখের অনুভূতি হৃদয় গঙ্গায়। এলো বৈশাখ, এলো মিলনের সুর, সব ভেদাভেদ আজ হয়ে গেল দূর, যত সম্ভ্রান্ত যত হীন আজ নেই ভেদাভেদ, আজ হবে সকল বৈষম্যের উচ্ছেদ, না হিন্দু হয় না মুসলমান হয়ে বাসি, আজ মানুষ হয়ে বিশ্ব মাঝে থাকি। আসলে আমরা এই কবিতার মাধ্যমে আমার প্রজেক্টটি শেষ করলাম। সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।